پاکستان جنوبی ایشیا میں برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا۔ پہلے ریاست مدینہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی۔ پھر 20ویں صدی میں مسلمانان ہند نے اللہ کی مدد اور بڑی قربانیوں کے ساتھ پاکستان کے نام سے یہ ملک حاصل کیا۔ ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی حیثیت سے ترقی کرتے ہوئے امت مسلمہ کی قوت بننا تھا، لیکن پاکستان کے لوگوں نے عمومی طور پر اور حکمران طبقے نے خصوصی طور پر اللہ کی عظیم نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے بنی اسرائیل والا کردار ادا کیا۔ نتیجتاً اللہ کی طرف سے سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ علاقائی عصبیتوں اور سیاستدانوں حکمرانوں کی مفاد پرستی نے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ پاکستان دو لخت ہو گیا اور انڈیا نے سازشوں کے جال پھیلا کر پھر فوج کشی کر کے مشرقی پاکستان کاٹ کر رکھ دیا۔ مسلمانوں کی تاریخ کا یہ بڑا سانحہ تھا، لیکن پاکستان کے اہل اقتدار نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا، بلکہ اپنی غلطیوں پر قائم رہے اور مسلسل غلطیاں کرتے چلے گئے۔ باقی ماندہ پاکستان میں علاقائی و لسانی فرقہ وارانہ عصبیتوں نے اپنا کام جاری رکھا، جس کے نتیجے میں قوم پرستی اور تکفیر کے فتنے ملک میں پھیل گئے۔ انڈیا کے علاوہ کئی دوسرے ملکوں کی مداخلت نے ملک کو سخت نقصانات سے دوچار کر دیا۔ ملک کے دفاع اور معیشت پر زد پڑی۔ پاکستانی معاشرے کے عزم کو اتنی ٹھیس پہنچی کہ عام آدمی مایوس ہو گیا۔ نوجوان طبقے کی صحیح رہنمائی نہ ہونے اور تعلیم و تربیت کے فقدان سے ملک کا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ سرمایہ دار لوگوں نے ملک سے باہر سرمایہ کاری شروع کر دی۔ ملک کا ٹیلنٹ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر بھی حکمران طبقے کو ہوش نہ آیا۔ کرپشن ملک کی جڑوں میں پہنچ گئی۔ سب سے زیادہ حکمرانوں نے ملک کو لوٹا۔ ان تمام چیزوں کی زد عام آدمی پر پڑی۔ بحیثیت مسلمان ہم اہل پاکستان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ پاکستان اسلام کی جاگیر ہے۔ ہمیں بنیاد سے اصلاح کا کام کرنا ہے، غلطیوں سے اجتناب کرنا ہے اور عوامی تربیت کے ساتھ پاکستان کو مدینے کا معاشرہ بنا کر مدینے کی ریاست بنانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت دامن پھیلائے مسلمانان پاکستان کی منتظر ہے۔ وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی انکار نہیں۔ آئیے قومی سطح پر اپنے رب کو پکاریں، اجتماعی توبہ کریں اور صحیح راہ پر گامزن ہو جائیں۔ بہت جلد حالات تبدیل ہو جائیں گے اور پاکستان اسلام کا سورج بن کر دنیا کے افق پر چمکے گا انشاءاللہ۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ مدینے کے معاشرے اور مدینے کی ریاست کا 90 اصلاح کا پروگرام پیش کر رہی ہے۔ ہم پاکستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے وہی فکر دیں گے جو نقیب ملت علامہ محمد اقبال نے فکر دی تھی، اور وہی عمل، رویے اور کردار پیش کریں گے جو برِ صغیر کے مسلمانوں کے عظیم قائد محمد علی جناح نے پیش کیا تھا۔ نظریہ پاکستان کو اس طرح اجاگر کریں گے کہ اہل پاکستان ایک وحدت کی لڑی میں پروئے جائیں، رنگ و نسل اور فرقہ واریت کے بت ٹوٹ جائیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی روشنیاں ہر کہیں پھیل جائیں۔ اللہ توفیق سے نوازے اور مدد فرمائے۔ موجودہ حالات میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ وطن عزیز پاکستان عالمی دباؤ کی وجہ سے سخت مشکلات کا شکار ہے۔ معیشت تباہ حال ہے اور سودی قرضوں کی وجہ سے بے پناہ مسائل قومی سطح پر پیدا ہو گئے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اللہ کی مدد اور عوام کے تعاون سے ملک کو مایوسیوں سے نکال کر روشن مستقبل کی طرف گامزن کرے گی انشاءاللہ۔ ملکی وسائل پر انحصار کرتے ہوئے معاشی نظام ترتیب دیا جائے گا، ملکی صنعتوں کو فروغ دیا جائے گا، سود کو ختم کیا جائے گا اور نئے قرضے نہیں لیے جائیں گے، جبکہ پرانے قرضوں کے لیے عالمی مالیاتی اداروں سے حساب کتاب کر کے مسئلہ حل کیا جائے گا۔ جرأت کے ساتھ مذاکرات کر کے ثابت کیا جائے گا کہ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کے مقروض ہیں، کیونکہ سود کے نظام پر ظلم کرتے ہوئے وہ اصل قرض سے کئی گنا پاکستان سے وصول کر چکے ہیں۔ پاکستان کی آزادی اور آزاد معیشت کا یہی راستہ ہے۔ ہم تجارتی معاہدے سب قوموں سے کریں گے، لیکن غلامی کسی کی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے سے موجود بینکوں کو مکمل تجارتی ادارے بنا دیا جائے گا اور غریب و امیر کا فرق بڑی حد تک ختم کر کے عادل پر مبنی اسلامی معیشت قائم کی جائے گی۔ غربت کے خاتمے اور عام آدمی کی زندگی آسان بنانے کے لیے زکوٰۃ و عشر اور صدقات کا نظام قائم کر کے مالی وسائل رکھنے والے موصی لوگوں پر مناسب بوجھ ڈالا جائے گا، برآمدات کو بڑھایا جائے گا اور زیادہ تر درآمدات پر پابندی لگائی جائے گی۔ اشرافیہ اور عمرہ کے لیے
सामान तायुश पर मबनी दरामदात नहीं मंगवाई जाएंगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को बाज नाअहल हुक्मरानों ने टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रखा है। हमारी अफरादी कुव्वत खासतौर पर नौजवान दूसरे मुल्कों में बड़ी तादाद में नौकरियां कर रहे हैं और मुल्क से बाहर जाने का रुझान बढ़ रहा है, जो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए निहायत खतरनाक है। इस रुझान को खत्म करने के लिए माशी पॉलिसियों की बहुत ज्यादा इस्लाह करना होगी। ज़राअत को तरक्की दी जाएगी और रोजगार की फराहमी को आम किया जाएगा। छोटी सनतों की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। नाजायज टैक्स खत्म किए जाएंगे और अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी के लिए माहौल को साजगार बना दिया जाएगा। तालीम के साथ तरबियत को शामिल करके हर पाकिस्तानी को पढ़े लिखे लोगों की सफ में शामिल किया जाएगा। यकसा निसाब तालीम और एक तर्ज के तालीमी इदारे कायम किए जाएंगे। गरीब और अमीर के बच्चे एक ही मेयार के तालीमी इदारों में सलाहियतों में निखार पैदा करेंगे और सब मिलकर पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल बनेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम को फरोग दिया जाएगा। दीनी उलूम की जदीद तालीम में शामिल करके पाकिस्तान के नजरियाती मुस्तकबिल को महफूज किया जाएगा। नौजवानों की ज़हनी नशोनुमा के लिए खेलों को फरोग दिया जाएगा। मुल्क से बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा किए जाएंगे। नौजवानों को हम जिन्स परस्ती और तकफीर जैसे फितनों से बचाने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। खवातीन माशरे का अहम तरीन हिस्सा है। माशरे की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए उनका किरदार बहुत अहम है। खवातीन के हुकूक को खुसूसी अहमियत दी जाएगी और उनका इस्लाही किरदार वाज़ेह किया जाएगा। आईने पाकिस्तान और इस्लामी इक़्तिदार की रोशनी में खवातीन को हर सतह पर नुमाइंदगी और मौके फराहम किए जाएंगे। खवातीन के लिए माशरे को महफूज बनाने, सेहत और तिब्बी सहूलियात और खवातीन की तालीम की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मर्दों की तरह खवातीन के अवामी तालीमी इदारे और वोकेशनल सेंटर बनाए जाएंगे ताकि खवातीन एक मुस्तहकम और मजबूत पाकिस्तान के सफर में अपना भरपूर हिस्सा शामिल कर सकें। फलाही माशरा कायम करने के लिए अक़लियतों का किरदार खुसूसी अहमियत रखता है। अक़लियतों के बुनियादी हुकूक की पासदारी के साथ कारोबार और मुल्क की तामीर और तरक्की में इनको मसावी मौके दिए जाएंगे ताकि वो मौसर किरदार अदा कर सकें। पाकिस्तान में इस्लामी फलाही माशरा कायम किया जाएगा। अदल की बुनियाद पर सबको हुकूक फराहम किए जाएंगे और फराइज की अदायगी के लिए तरबियत दी जाएगी। तबकाती इलाकाई फर्क खत्म किए जाएंगे। मदीने का नबवी माशरा सामने रखकर भाईचारा कायम किया जाएगा और कत्ल गारत, नाजायज कब्जे और बेहयाई के तमाम असबाब खत्म किए जाएंगे। नेकी को फरोग दिया जाएगा और बुराई को रोका जाएगा इंशाअल्लाह। कानून सबके लिए बराबर होगा और इसकी अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। अदालती फैसले कायम करने में मुकम्मल आजाद होंगी। हुक्मरान तबके समेत सबको कानून की पाबंदी करना होगी। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और तमाम मुल्की और कौमी इदारों के सरबराहान और अफसरान अदालतों में मुहासबे के लिए पेश होंगे और कानून का सामना करने के लिए किसी को कोई रियायत हासिल नहीं होगी इंशाअल्लाह। हिफ्ज़ान सेहत के लिए मौसर लाए अमल तरतीब दिया जाएगा। वसाइल से महरूम लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलतें दी जाएंगी इंशाअल्लाह। अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का वकार कायम रखा जाएगा और इनके दरमियान राब्ते, हम आहंगी और बाहमी ताउन का मौसर एहतमाम किया जाएगा ताकि आइन और कानून की अमलदारी में सब अपना किरदार अदा कर सके, पाकिस्तान की आजादी की हिफाजत कर सके, बैरूनी मदाखलत से मुल्क महफूज रहे और जराइम की बेखुनी की जा सके। मुल्क के पसमानदा इलाकों की तामीर और तरक्की का खुसूसी एहतमाम होगा। आबादी के तनासुब से इंतजामी यूनिट बनाए जाएंगे। सरमाए की तकसीम के लिए सबको पूरा हक मिलेगा। बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली इलाका जात और वजीरिस्तान समेत कमजोर इलाकों में सरमायाकारी की जाएगी। कारखाने, तालीमी इदारे, अस्पताल और सड़कें बनाई जाएंगी और माजी के नारवा सुलूक का अजाला करके सब इलाकों को तरक्की के यकसा मौके फराहम करने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। इस पर इंडिया का गासिबाना कब्जा खत्म कराने के लिए पुराने कौमी मौकिफ को कायम रखा जाएगा और उनकी मदद जारी रखी जाएगी इंशाअल्लाह। आजाद खारजा पॉलिसी तरतीब दी जाएगी और पाकिस्तानियों के गुलाम होने का एहसास खत्म किया जाएगा। आजाद पाकिस्तान आलमी सतह पर खास तौर पर आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए मौसर किरदार अदा करेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने के लिए बाज़ मुमालिक ने बहुत कोशिश की और बाज़ नाअहल हुक्मरानों की गलतियों की वजह से दुश्मन को आग भड़काने का मौका मिला। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत है। इसके लिए पॉलिसी की इस्लाह और लोगों को दीनी तरबियत का एहतमाम
होना चाहिए। इस सिलसिले में सबको समझाया जाएगा कि मजहब के रंग में फैलाई गई तकफीर ने नौजवानों को इस गलत रास्ते पर लगाया है, जबकि कुछ लोग सरमाए के लालच में बैरूनी हुकूमतों के आलाकार बन जाते हैं और मुल्क में बदअमनी का बाइस बनते हैं। एक जामे प्रोग्राम के तहत इस सारे मसाइल का हल किया जाएगा। हर किसी के जानो माल और इज्जत की हिफाजत करके एतमाद की फिजा कायम की जाएगी। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक अहले पाकिस्तान एक कौम की हैसियत हासिल नहीं कर सके। मौसिर इस्लाही और इखलाकी तरबियत के साथ साथ पाकिस्तान के नजरियाती असास को रासिख किया जाएगा। ये शऊर पुख्ता किया जाएगा कि बरे-सगीर के मुसलमान एक कौमी वहदत और हर असबियत से पाक एक मिल्लत हैं। अल्लाह से दुआ है कि इस मंशूर पर अमल दरामद में मदद फरमाए। आमीन। अल्लाह की रस्सी को हम थाम के डट जाए।